माधवा कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजना यशोदा यशोदानंदना व्रज जनरंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे हरे कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jai Om Vishnupad Paramahansa Privajagacharya Shtottara Sata Shri Srimad His Divine Grace Abhay Charanaravindha Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki, ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda ki, Naam Acharya Srila Haridas Thakur ki, Srila Prabhupada ki, Prabhupada Anuga ki, Samaveta Bhakta Vrinda ki, Nitai Gaur Premanande. All glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories assembled devotees, all glories to Shri Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. Why can't you take this and put this there? This camera. That camera. Put that back side. All of you can move. பக்கத்துல வாங்க நான் பியூர் வெஜிடேரியன் கவலைப்படாதீங்க மூவ் இன்சைட் தேர் ஆல் ஸ்டாண்டிங் இன் த ரெயின் நரசிம்மதே பகவான் கி நரசிம்ம சதுர்தசி மகோத்சவம் கி ஸ்ரீ பிரஹ்லாத் மகாராஜ் கி நித்தாய் கௌர பிரேமானந்தே they can move this side a little bit. ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्
இன்னைக்கு நரசிம்ம சதுர்தசி நாளில் இந்த மாதிரி ஓயாத மழை அப்படின்னா நம்ம ஹோமம் யாகம் அபிஷேகம் பகவானுக்கு நரசிம்ம பகவானுக்கு பூஜை செய்ததெல்லாம் பூர்த்தியாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சஃபலமாக நடந்திருக்குன்னு சொல்லி வருஷம் மழை வந்ததுன்னா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஸ்ரீ நரசிங்க பகவானுக்கு. அதாவது நீங்கள்லாம் என்னெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கீங்கோ, என்னெல்லாம் சங்கல்பம் எடுத்து பகவானுக்கு கேட்டிருக்கீங்களோ, எஸ்பெஷலி பக்தர்கள் பக்தியில் நான் முன்னேறணும்னு சொல்லி சங்கல்பம் எடுத்து அதுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ பகவானுடைய அனுகிரகத்தில் நடக்கணும்னு சொல்லி கேட்கறது உண்டு. இன்னொன்று பகவானுக்கு தேஜஸ் ரொம்ப கோபத்தில் குரோதத்தில் இருந்தாருன்னு சொல்லி அவரை சாந்தம் படுத்துறதுக்கு பிரகலாத மட்டும்தான் போய் சாந்தம் படுத்த முடிஞ்சது. சாந்தி, பகவான் சாந்தி ஆகணும்னு சொல்லி மழை வருதும் ஒரு காரணம். ஆனால் நாங்கள் இங்கே இந்த சமூகத்தில் என்ன நினைக்கிறோம்னா, இந்த கோவில் பத்தாது, இந்த கோவில் பத்தாது, சைஸ் பத்தாது, அதாக டெஃபினட்டா பகவானை நரசிம்ம பகவானை ஜெகநாத் பலராம் சுபத்ர தேவியும் ராதா கிருஷ்ணரையும் அந்த புதிய ஆலயத்தில் நம்ம ஸ்தாபனை செய்யணும்னு சொல்லி இன்றைக்கி நம்ம பிரார்த்தனை செய்துக்கிறோம். ஆனால் ஃபிசிக்கலாக நம்ம பார்க்கத்தோன்னா நிறைய பேர் வெளியில் நிற்கிறாங்க, மழை வேற. ஸோ டெஃபினட்டாக நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? கரெக்டா? கரெக்டுன்னு சொல்லி பகவானுங்கிட்ட நித்தாய் கௌர பிரேமானந்தே நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து கேட்டோம்னா சீக்கிரம் நடந்துடும். ஸோ இன்னைக்கு நரசிம்ம ஜெயந்தி. ஜெயந்தின்னு சொன்னால் வெற்றி. பகவானுடைய ஆவிர்பவ திதி, பகவானுடைய அவதார திதி, பகவானுடைய ஜன்மதினம் எப்போதுமே ஜெயந்தின்னு சொல்கிறது. வேற யாருடைய பர்த்டேயும் ஜெயந்தின்னு சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா எல்லாருமே பௌதீக உலகத்தில் பிறக்கிறதுனால அது ஜெயந்தி கிடையாது, அது தோல்விதான். ஜெயந்தின்னு சொன்னா வெற்றி, அது பகவானுக்கு மட்டும்தான். ஏன் வெற்றி? எத்திர யோகேஸ்வரோ கிருஷ்ண எத்திர பார்த்த தனுர்தர தத்திர ஸ்ரீ விஜயோ பூதீர் துருவானீதீர் மத்திர் மவான்னு பகவான் சொல்லிட்டாரு. எங்கெல்லாம் பகவானுடைய நாமங்கள், எங்கெல்லாம் பகவானுடைய லீலைகள், பகவானுடைய கதைகள், எங்கெல்லாம் அர்ஜுனரும் கிருஷ்ணரும் இருக்காங்களோ, பக்தர்களும் கிருஷ்ணரும் இருக்காங்களோ, அந்த இடத்துல எப்போதுமே வெற்றி, ஸ்ரீத்வம், ஹையஸ்ட் மொராலிட்டி இந்த இடத்துல உண்டாகும்னு சொல்லி, அதனால பகவான் ஆவிர்பவ திதி மட்டுமே ஜெயந்தின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் இந்த உலகத்தில் யார் வேணால் பகவானுடைய டைட்டிலும் எடுத்துப்பாங்க. பகவானுடைய ஜெயந்தி அவங்களுடைய பர்த்டேக்கே ஜெயந்தின்னு போட்டுருவாங்க. அவங்க பண்ணலன்னா வேற யாராவது பண்ணி கொடுப்பாங்க. அதனால் ஆக்சுவலாக அதோடைய மீனிங் வேற. ஜெயந்தின்னு சொன்னால் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு ஜெயந்தி, அவங்களுக்கும் வெற்றி. பக்திக்கு ஜெயந்தி. அதே நான் இந்த நாள் ஹிரண்யகசிபு மரணம் ஆயிட்டாரு. பட் வி டோன்ட் செலிப்ரேட் ஜெயந்தி. அதையும் சந்தோஷமா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா அந்த மாதிரி ஒரு அசுரன் போயிட்டான்னு சொல்லி தேவர்களெல்லாம் டான்ஸ் ஆடி பெரிய மகோத்சவம் கொண்டாடினாங்க. டமரு எல்லாம் ட்ரம்மிங் கிம்மிலும் பார்த்து மேலேருந்து புஷ்ப விருஷ்டி நரசிம்ம பகவானுக்கு மேலே. ஹிரண்யகசிபு மரணம் ஆயிட்டாரு, வதம் செய்துட்டாருன்னு சொல்லி. ஆனால் அதை நம்ம கொண்டாடுறதில்லை. we don't celebrate Hiranyakashipu's death day, which is actually very happy day. அதை செலிப்ரேட் செய்யறதில்லை. நரசிம்ம ஜெயந்தின்னு சொன்னால் பகவானுக்கு வெற்றி, பகவானுடைய பக்தர்களுக்கு வெற்றி, பக்திக்கு வெற்றி, அந்த பிரகலாதுக்கு வெற்றி. அந்த பிரகலாதனால தான் வெற்றி, பகவானுக்கும் வெற்றி பிரகலாதனால. ஒரு தூய பக்தர் அந்த இடத்துல, ஒரே ஒரு பக்தர் தான், அந்த ராஜ்யத்திலே ஒரு பக்தர் தான் அந்த இடத்துல. அசுர குலத்துல, குருக்குலம் இல்லை அசுர குலம்னு சொல்லியிருக்கு. அந்த இடத்துல அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லாருமே சத்ருகளுடைய
அசுரர்களுடைய மகன் அவங்க தான் இருக்காங்க. அந்த இடத்துல இவர் ஒருத்தர் மட்டுமே பக்தி தொண்டு செய்து, அவர் மட்டும் செய்யாம அவங்களுக்கும் பக்தி தொண்டு சொல்லி கொடுத்து, அவங்க அப்பாவுக்கும் ஒரு மாதிரி பாடம் சொல்லி கொடுத்து, ஒண்ணுமே அஜிடேட் ஆகாம ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லா சாந்தமா எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுட்டாரு கடைசி வரை. இது பக்திக்கு வெற்றின்னு சொல்றது. பக்தன்னு சொன்னா இப்படிதான் இருப்பான். ஒரு வைஷ்ணவன் ஒரு பக்தன் சொன்னா பிரகலாது மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லி பிரகலாதுடைய குணங்கள் எல்லாம் இங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி, நாரதமுனி யுதிஷ்டர் மகாராஜ்கிட்ட பேசுறாரு. இதெல்லாம் பாகவதத்துல வரும். அவருடைய உத்தமமான குணம் ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே. ஸோ ஆக்சுவலா பிரகலாத பத்தி ஸ்துதி சொன்னா பகவான் நரசிம்மதேவருக்கு இன்னும் பிரசன்னம் ஆவாரு. அந்த இடத்துல பகவான் அந்த குரோதமான ஒரு நிலைமையில ஹிரண்யகசிபு அவரோட தொடையில வைத்து வாசக்காலில் நின்று அங்கே இருந்து வெளியிலும் இல்லை உள்ளியும் இல்லை, பகலும் கிடையாது ராத்திரியும் கிடையாது. அவரை கொலை செய்யறது புருஷனும் கிடையாது, மனுஷனும் கிடையாது, மிருகமும் கிடையாது. ஒரு ஆயுதமும் ஒரு உபயோகம் செய்யாம இந்த மாதிரி இது எல்லாம் ஹிரண்யகசிபுவோடைய கண்டிஷன். ரொம்ப ஸ்மார்ட்டா ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டா இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லி நடுவில் கோவிட் வந்துடும். இதில் நினைக்கவே இல்லை நீங்க. கோவிடை பத்தி யாராவது நினைச்சாங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் இந்த உலகத்தையே இப்படி டெரரைஸ் பண்ணுன்னு சொல்லி யாருக்குமே தெரியாது. அது பகவானுடைய புத்தி. அப்புறம் அது வந்த உடனே யாருக்குமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. யாருமே ஒண்ணுமே பண்ண முடியல. எந்த டாக்டரும் ஒண்ணும் பண்ண முடியல. அந்த மாதிரி எவ்வளவு புத்தி இருந்தாலுமே பகவானுடைய போதத்துல பகவானுடைய உணர்வுல நம்ம இல்லாம பெரிய 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 டிஸ்கவரி இன்வென்ஷன்லாம் பண்ணாலுமே பட்டுன்னு ஒரே நொடியில எல்லாமே அழிஞ்சிடும் பகவான் நினைச்சா. அதனால பகவானுடைய பிளான் என்னன்னு சொல்லி பக்தர்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஹிரண்யகசிபுக்கு அதுக்கு தெரியல. அவர் ரொம்ப ஸ்மார்ட் நினைச்சு கோர தபஸ்யம் எல்லாம் செய்தாரு. பயங்கரமான தபஸ்யம் செய்தார். அவருடைய தபஸ்யம் பாகவதத்தை சொல்லியிருக்கு. அவர் செய்யற தபஸ்யம் நினைச்சு பார்த்தாலே நீங்க நடுங்கிடுங்க. ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அவர் அவருடைய சுண்டி விரல்ல நின்னாரு. பெரிய சுண்டி விரல்ல மட்டும் நின்னாரு. காலில் பேலே டான்சிங் கேட்டிருக்கீங்களா? பேலே டான்சிங் அதில் தான் படுவாங்க, கற்றுப்பாங்க. ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் உங்களுக்கு. மாசமா கற்றுக்கிட்டு கடைசியில் கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம்லாம் நிற்பாங்க. அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட் பண்ணி வேற மாதிரி திரும்பி நிற்பாங்க. இவர் பர்மனண்டா பேலே இப்படியே குத்தி நின்னாரு. கையெல்லாம் ஃப்ரீயா இல்லை, கையும் மேல இப்படி தூக்கிக்கிட்டு கண்ணும் மேல ஆகாசத்தை பார்க்குற மாதிரி அப்படியே ஆயிரக்கணக்கான வருடங்கள் அப்படியே நின்னாரு. தபஸ்யம் செய்தாரு. அவருடைய உடல் ஃபுல்லா எறும்பு கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்டுருச்சு. தோல், அந்த சதை எல்லாமே, நர்வ்ஸ், வெயின்ஸ், ஃப்ளஷ் எல்லாமே எடுத்து போன்ஸ் கூட கொஞ்சம் கரைக்கரையான்னு சொல்லி ரொம்ப டேஸ்டியா இருந்திருக்கும் போகணும் எறும்புக்கு. ஹிரண்யகசிபுவோடைய எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டு அவர் எலும்பும் பிராணனும் மட்டும் அதுல ஒரு பாம்பு புத்து மாதிரி ஃபுல்லா கவர் ஆகி யாரு எங்க இருக்காங்கன்னு ஒண்ணுமே தெரியாது அந்த இடத்துல. ஆனா அந்த புத்துல இருந்து ஒரு மாதிரி ஒரு தேஜஸ் அவருடைய தபஸ்ய பலம்னால இந்த மாதிரி தபஸ்யம் செய்தாரு. இந்த மாதிரி நம்ம பண்ண மாட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கயா ஒரு ரவுண்டு சொன்னாலே ரொம்ப பெரிய தபஸ்யமா, ஐயோ என்னால பண்ணவே முடியாது. ஒரு ரவுண்டு ஜெபம் பண்ண சொன்னா ஏதோ உங்க ஆகாசமே தலையில விழுந்த மாதிரி. கலியுகத்துல அதை பத்தி நினைக்கவே மாட்டோம். இந்த கதையை கேட்டா கூட இது என்ன, இதை யாரா கதையை எழுதினாங்களா, இது உண்மையான்னு கேட்பீங்க. ஹிரண்யகசிபு ஆக்சுவலா செய்தாரு. இந்த காலம் மாதிரி கிடையாது, அதெல்லாம் வேற காலம், வேற யுகம். அவருக்கு
எப்படி அந்த மாதிரி பலம் வருதுன்னா, அவர் பல யாகம், ஹோமம், தபஸ்யம் எல்லாம் செய்து he get powerful. ஒரு மாதிரி அந்த பயட்டி. ஸோ பிரம்மா வராரு. பிரம்மா வந்து எங்கதான் இந்த ஹிரண்யகசிபுன்னு பார்த்தா அவருக்கு தெரியல. கமண்டூலிலிருந்து தண்ணி எடுத்து அந்த புத்துல தெளிச்ச உடனே அங்கிருந்த ஹிரண்யகசிபுக்கு ஒரு பயங்கரமான ஸ்ட்ராங்கான ஒரு சரீரம், கோல்டு கலர்டு சரீரம் அது பிரகடமாயி அதுல இருந்து எழுந்திருக்கிறார். அப்படி ரொம்ப ஹைலி ஹேண்ட்ஸம், பிரைட், தேஜஸ். அந்த தபசியத்தோட பலனால பிரம்மா தண்ணி தெளிச்சு அவர் வெளியில வர்றாரு. அங்க இருந்து வெளியில வந்து நமஸ்காரம் பண்றாரு, ஸ்துதி பண்றாரு. பிரம்மாவுடைய ஸ்துதி. வெற்றி அவருக்குன்னு தெரியும். தபஸ்ய பலம் எனக்கு கிடைச்சிடும், இப்போ பிரம்மா கிட்டேருந்து எனக்கு வரம் கிடைச்சிடும்னு சொல்லி ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டா, உனக்கு என்ன தேவை, நான் ரொம்ப பிரசன்னமாயிட்டேன் உன்னுடைய தபஸ்யத்துலன்னு சொல்லி பிரம்மா சொல்ல, ஹிரண்யகசிபு வந்து கேட்டுக்கிறாரு, நான் சாகவே கூடாது, எனக்கு மரணமே இருக்கக்கூடாது. சொல்லும்போது பிரம்மா சொன்னாரு, தட் இஸ் இம்பாசிபிள், எனக்கே மரணம் உண்டு, அதனால உனக்கு அந்த வரம் நான் கொடுக்க முடியாது. இல்லாதது எப்படி உனக்கு கொடுக்கறது, எனக்கே இல்லாதது உனக்கு கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இம்பாசிபிள், நீ வேணா என்ன வேணா பண்ணிக்கோ. சரி, புரிஞ்சுக்கிட்டாரு ஹிரண்யகசிபு, வெரி இன்டெலிஜென்ட். சரி அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு காரணம் போடுறாரு. எந்த காரணத்தினால நான் பகல்ல ராத்திரியில வெளியில உள்ள மேல கீழே இந்த அஸ்திரம் அந்த இது எல்லா கண்டிஷனும் அவரோட புத்தி எவ்வளவு தூரம் இருக்கோ அந்த கண்டிஷன்லாம் நீட்டா போட்டு டைட்டா ஒரு வரம் கேட்கிறாரு. இந்த மாதிரி இந்த எந்த நிலைமையிலையுமே நான் வந்து எனக்கு மரணம் ஆகக்கூடாது, இந்த காரணம் எந்த காரணத்திலையுமே ஆகக்கூடாதுன்னு சொல்லி அவரோட புத்தி எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்குள்ளதான் அவர் சொல்ல முடியும். ஆனா அவர் என்ன நினைச்சாரு, மிருகம் மாதிரி, ஹாஃப் லயன் ஹாஃப் மேன், பாதி மிருகம் பாதி இதை வருவாரு பகவான் சொல்லி அவர் நினைக்கவே இல்லை. அந்த புத்தி தான் இல்லையே, கேட்டுக்கிட்டாரு. ஆனா இன்னைக்கு வந்து பகவான் அவருடைய கண்டிஷனை எப்படி சொல்லியிருக்காரோ அதே மாதிரி ஒரு ரூபம் எடுத்தாரு. satisfying all the conditions of Hiranyakashipu, satisfying the intelligence of Hiranyakashipu. நீ சொன்ன மாதிரியே நடக்கும்னு சொல்லி, உன்னோட கண்டிஷன் மாதிரியே நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி. பகவான் வந்து சூப்பர் டூப்பர் டிசைனர். வாட் எவர் கண்டிஷன் யூ கிவ் ஹி வில் கம் லைக் தட். அவருக்கு என்ன பண்ண முடியாது பகவானுக்குன்னு சொல்லி காமிக்கிறார் இந்த இடத்துல. பிரம்மா இவருடைய அண்ணன் வந்து ஹிரண்யாக்ஷா வந்து வராகா வந்து அவரை கொன்னுடுறாரு. வராகவதாரம். வராகவதாரம் வந்து பிரம்மா உடைய மூக்குல இருந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டிக்கல், ஒரு துளி மாதிரி வெளியில வந்தது. அவருக்கே தெரியல என் மூக்குல இருந்து சொல்லி ஏதோ மூக்குல ஏறிடுதுன்னு சொல்லி மூக்கெல்லாம் கிளீன் பண்ணிக்கிட்டாரு. அந்த மூக்குல இருந்து வந்தது அவருக்கு முன்னாலே அப்படி நின்று பெருசாகி, அவருக்கு கண்ணுக்கு முன்னாலேயே பெருசாகி ஒரு பன்னி அது பெருசாகி ஆகாசம் வரை பெருசாகிடுறது, அதுக்கும் மேல. அப்பதான் புரிஞ்சுக்கிறாரு, இது பன்னி இல்லை, இது துளியும் இல்லை, இது பகவான்னு சொல்லி. மூக்கு கிட்ட இருந்து அவர்கிட்ட இருந்து பர்மிஷனும் கேட்கல. ஓ, மூக்கு வழியா நான் வரலாமான்னு கேட்க தேவையில்லையே. பகவான் ஸ்தம்பத்திலேருந்து வரலாம், பிரம்மாவோட மூக்குல இருந்து வரலாம், யார்கிட்டையுமே கேட்க தேவையில்லை. சம்பவாமி ஆத்ம மாயைய, பகவானுடைய ஸ்வயம் சக்தியோட அவர் எங்கிருந்து வேணா வரலாம். இந்த அற்புதமான சக்தி பகவானுக்கு உண்டு. அதனால இன்னைக்கு வந்து அந்த பக்தர் பிரகலாதர் அவருடைய அப்பாவிட்ட, இது நீங்க ரொம்ப அஜிடேஷன் இல்லாம ரொம்ப கூலா இருந்தாலே பல பேருக்கு ரொம்ப அஜிடேஷன் ஆயிடும். நீங்க ஒரு விதமான எஜிடேஷனும் இல்லாம ரொம்ப கூலா ஓகே சரிங்கன்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணி பார்த்தாலுமே அவரை வந்து மலையில இருந்து தூக்கி போட்டாரு. கீழே விசிறி அடிச்சு அப்படி தூக்கி போட்டாங்க, பெரிய மலையில இருந்து. கீழே பார்த்தா அவரை நடந்து போறாரு. பெரிய கடலுக்குள்ள வந்து நடுவுல கடவுள போய் தூக்கி உள்ள போய் கடலுக்குள்ள போய் கீழே போய் அவரை பின் பண்ணி கட்டி வச்சுட்டாங்க. அடுத்த நாள் அப்பான்னு திரும்பி வந்துட்டாரு.
யானை, மதம் பிடிச்ச யானையோட இதுல அவளை தூக்கி போட்டு அங்கிருந்து வெளியில வந்துட்டாரு. மிருகம், புலி அவங்களெல்லாம் சூழ்ந்து போட்டானா அங்கேயும் வெளியில வந்துட்டாரு. இவங்கெல்லாம் பல ஆயுதங்களை வச்சு அவரை விரட்டி இதெல்லாம் பண்ணுவாங்க. அதுவும் ஒன்றும் நடக்கல. எந்த விதமான இதுவும் நடக்கல ஹிரண்யகசிபுக்கு. அதனால ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகி அவர் ரொம்ப குரோதத்துல அவரை பார்க்குறாரு. உனக்கு எப்படிடா இவரை சக்தி வருது என்னை எதிர்க்கிறதுக்குன்னு சொல்லி, என் கையிலிருந்து உன்னை கொலறேன்னு சொல்லி கையெடுத்து விஷம் கொடுக்குறாரு. கையிலே குடியுதுன்னு சொல்லி விஷ்ணுவை பஜிச்சு அப்படியே இந்த விஷத்தை குடிக்கிறாரு பிரகலாதர். என்ன பண்றது, அப்பா நான் டிசபே பண்ண முடியாது என்னுடைய அப்பான்னு சொல்லி அதை கடான்னு குடிச்சு அப்படியே ஒரு நிமிஷத்துல எல்லாம் ஜீர்ணமாயி திரும்பியும் அப்பா சொல்லும்போது ஹிரண்யகசிபுக்கு கோபம்னு சொன்னா தலை வெடிக்கிறது. இந்த உலகத்திலே சொல்றாரு, என்னை பயந்தவங்க இந்த தேவர்கள் எல்லாம் என்ன பயப்படுவாங்க. நான் என்னோட புவியை கொஞ்சம் அப்படி அசக்கினாலே அவங்க நடுங்குவாங்க. 3 லோகத்திலையும் எல்லாரும் நடுங்குவாங்க. நீ ஒரே ஒத்தந்தான் என்ன பயப்படுறதே கிடையாது. உன்னுடைய சக்தி உனக்கு எங்கிருந்து வருதுன்னு கேட்கிறாரு. அப்பா, உங்களுக்கு எங்கிருந்து வருதோ சக்தி அதே இடத்துல எங்கிருக்கும் வருது அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றாரு. எல்லாருடைய சக்தியுமே அந்த முழு முதல் கடவுள் விஷ்ணுல இருந்தான் வருது சொல்லி சர்வசாதாரணமா ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லி, இவர் எவ்வளவு தூரம் ரொம்ப சமாதானமா பீஸ்ஃபுல்லா சாந்தமா இருக்காரோ அவ்வளவு தூரம் ஹிரண்யகசிபுக்கு பயங்கர கோபமும் அஜிடேஷனும் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனும் எல்லாம் தரும். இதுல என்ன தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, இஃப் யூ வாண்ட் டு ரியலி இரிட்டேட் சம்படி, சும்மா இருந்த போறோம் நீங்க. அது உங்களுக்கு பகவானுடைய ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குன்னா ஒண்ணுமே சொல்ல தேவையில்லை. நீ என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லவும் தேவையில்லை. பிரகலாத சின்ன குழந்தை, ஒரு 5 வயசு தான் இருக்கு. ஹிரண்யகசிபுக்கு அவரால் தாங்க முடியல. தாங்க முடியாம அந்த இடத்துல அவர் கேட்டுக்கிறாரு, உனக்கு எங்கிருந்து சக்தி வருதுன்னு சொன்னா, சக்தி வருது எங்கிருந்து வருதுன்னு சொல்லி பகவானுடைய ஸ்துதி பண்றாரு. அந்த பகவான் இப்படி எல்லா இடத்துலையுமே சர்வவியாபி, அவரு எல்லா இடத்துலையுமே இருப்பார். இதோ நரசிம்ஹ ததோ நரசிம்ஹோ யதோ யதோ யாமி ததோ நரசிம்ஹ பாஹீர் நரசிம்ஹா ஹிருதயே நரசிம்ஹா நரசிங்கமதீம் சரணம் பிரபத்யே. எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அவரை தெரியுறத, எனக்கு எல்லா இடத்துலையுமே அவரை பார்க்க முடியுறது. ஏன்னா அவர் தூய பக்தர். ஸ்தாவர ஜங்கம ந தேக்கே ஸ்புர மூர்த்தி. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் சொல்லியிருக்கு, ஒரு தூய பக்தர் இம்மூவபிள் மூவபிள் எல்லா இடத்துலையுமே எல்லா திரவியங்கள்லையுமே பகவானை பார்ப்பாரு. எல்லாமே பகவானுடைய சக்தின்னு சொல்லி அவர் பார்க்கறது எல்லா இடத்துலையுமே எல்லாரையுமே அவர் அப்படிதான் பார்ப்பாரு. எல்லாரும் பகவானுக்கு கனெக்ஷன் உண்டுன்னு சொல்லி, இது பகவானுடையது அப்படின்னு சொல்லி எல்லா இடத்துலையுமே அவருக்கு கடவுளை பார்க்க முடியும். இந்த மாதிரி லைக் திஸ் பிரகலாத் வாஸ் ஏபிள் டு see கிருஷ்ணா எவ்ரிவேர். அவருடைய அப்பா ஹிரண்யகசிபு ரொம்ப ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன், ரொம்ப குரோதத்துல அவர் எங்க இருக்காருன்னு சொல்லு அந்த விஷ்ணுவை, இந்த விஷ்ணுவை பத்தினு தான் ரொம்ப பேசிட்டு இருக்கே, அந்த விஷ்ணு எங்க இப்ப சொல்லுன்னு சொல்லி கேட்கறது, இந்த எல்லா இடத்துலையுமே சர்வவியாபின்னு சொல்லி சொல்றதும், இந்த ஸ்தம்பத்துல இருப்பாரான்னு சொல்லி அவர் கேட்க, பிரகலாதர் தலையாட்டி அந்த இடத்துல முதல்ல ஸ்தம்பத்துல நரசிம்ம பகவான் பிரகலாதருக்கு தரிசனம் கொடுக்குறாரு. இந்த மாதிரி தான் நான் வரப்போறேன். ஹிரண்யகசிபு யாரும் பார்க்கறதுக்கு முன்னால ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தது பிரகலாதர். ஸ்தம்பத்தில் இருப்பாரு. ஆமா, ஸ்தம்பத்தில் இருப்பாரு. பொம்னு அங்க வந்துட்டாரு ஸ்தம்பத்துக்குள்ள. இவருக்கு தான் பார்க்க முடியாத, மற்றவங்களுக்கெல்லாம் பார்க்க முடியல. பிரகலாதர் பார்த்துட்டாரு பகவானை. அதுக்கப்புறம் அவர் ஓடி போய் ஹிரண்யகசிபு அவருடைய வாளை வெளியில எடுத்துட்டு போய், ஆனா அந்த ஸ்தம்பத்தை முஷ்டி அவருடைய கையால ஓங்கி ஒரு அடி அடிக்கிறாரு. ஸ்தம்பம் கிராக் ஆகுது. அவ்வளவு சக்தி அவருக்கு. ஸ்தம்பம் கிராக் ஆச்சுன்னு சொல்லி அவரை நான்
வெளியில் வர சொல்லுன்னு சொல்லும்போது அந்த இடத்துலேருந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு சப்தம். அந்த சப்தம் மேலே ஸ்வர்கலோகத்தில் வரை கேட்குது, பிரம்ம லோகத்தில் வரை கேட்குறது. கீழே பாதாள லோகத்தில் எல்லாருமே கேட்குறாங்க அது என்ன சப்தம்னு சொல்லி. அந்த மாதிரி ஒரு சப்தம் பயந்து ஹிரண்யகசிபு எங்கிருந்து வருது அந்த சப்தம்னு சொல்லி அவருக்கு தெரியல. அவர் நினைச்சாரு, இந்த பில்லரில் இவ்வளவு சவுண்டு வராது, என்ன உடைச்சா இந்த சவுண்டு பயங்கர சவுண்டா வருதுன்னு சொல்லி தேவர்கள் எல்லாருமே பயந்துட்டாங்க இந்த சப்தம் கேட்டு. நரசிம்ம பகவான் பிரகடம் ஆகிறாருங்க. ரொம்ப ரொம்ப ஹைட்டா அவருடைய மேனி எல்லாம் மேகத்தில் இருக்கு. இந்த மாதிரி அந்த சப்தத்தையும் பார்த்து அந்த ரூபத்தையும் பார்த்து ஹிரண்யகசிபு சின்னதாயிட்டாரு அவருக்கு முன்னால. He became தலிதா ஹிரண்யகசிபு, ஒரு பூச்சி மாதிரி ஆயிட்டாரு. He became a small insect. அந்த சைஸும் அந்த சப்தமும் அந்த ரோரிங் எல்லாம் கேட்டு ஒரு ஃபெரோஷியஸ் இது கேட்டு உடனே இது யார் இது, என்ன இவர் மிருகமும் கிடையாது மனுஷனும் கிடையாது. அப்பதான் அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் அவரோட புத்தி, ரொம்ப புத்திசாலி, தெரிஞ்சுக்கிறாரு இது மிருகமும் கிடையாது இதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லி. ஆனா பரவாயில்ல, நான் பயந்துக்கல, எனக்கு எப்போதுமே வெற்றி உண்டு, எனக்கு தான் பிரம்மா வரம் கொடுத்துருக்காருன்னு சொல்லி ஆக்கிரமணம் பண்றாரு. இதுதான் அசுரன். அசுரனுடைய மென்டாலிட்டி இப்படியே தான், சரண்டரே கிடையாது. பின் அஃப்கோர்ஸ் அவரை நகத்தை எடுத்து பிடிச்சு அவரோட தொடையில வைத்து டைசெக்ஷன் ட்ரைசெக்ஷன் எல்லாம் பண்ணி, நீங்கள்லாம் பயாலஜி ஜுவாலஜி கிளாஸ்லாம் பண்ணுவீங்களே, வெட்டி கரப்பாம்பூச்சியை எல்லாம் எடுத்து பின் பண்ணி, இல்லைன்னா தவளை எடுத்து அதை பின் பண்ணி எல்லாமே பண்ணுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைசெக்ஷன் ஐ திங்க் வாஸ் டன் பை நரசிம்மதேவ் ஆன் ஹிரண்யகசிபு. ஃபர்ஸ்ட் ஜுவாலஜி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அவர் தான் பண்ணார் போல் இருக்கு. அது எப்படி, நகத்தை எடுத்து. தவக்கர கமலே வரை நகம் அத்புத சிங்கம். இதுல என்னன்னா பகவானுடைய ரூபத்துல தவக்கர கமல, கை ரொம்ப மிருதுலமா ரொம்ப சாஃப்டா தாமரை மாதிரி பாம்ஸ், அதுல அற்புதமான நகம், டேஞ்சரஸ் நெயில்ஸ், ஸ்டீல் மாதிரி இருந்ததாம் நகம். ஸ்டீல் மெட்டல் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி நகம் மட்டும் எப்படி இருந்தா, கை பாம்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்மூத்தா சாஃப்டா, ஆனா அதுல அற்புதம், அதுதான் ரொம்ப வண்டர்ஃபுல். தவக்கர கமல வரே நகமத்புத சிங்கம். தலிதா ஹிரண்யகசிபு, அந்த பூச்சி, தலிதான்னு சொன்னா சில இன்செக்ட். ஹிரண்யகசிபு தனு பிரிங்காம், தனுனா அவருடைய சரீரம். ஹிரண்யகசிபுடைய சரீரத்தை பிரம் அப்படின்னு சொல்லி கீறி விட்டு அதுலேருந்து அவருடைய குடலெல்லாம் எடுத்து நெக்லஸை போட்டுக்கிட்டாரு, தள்ளி விட்டார். அப்படியே ஃபினிஷ்டு. ஹிரண்யகசிபு ஓவர். ஒரே நொடியில பவர் ஆஃப் த சுப்ரீம் அப்சல்யூட் ட்ரூத். ஹிரண்யகசிபு இன் நோ டைம் ஹி வாஸ் ஃபினிஷ்ட். இதுதான் பகவானுக்கு அவர் பக்தர்களை ஏதாவது செய்தாங்கன்னா that person is finished. இதனாலதான் பிரபுபாதர் நம்ம பாரம்பரியில் வர ஆச்சாரியர்கள் எல்லாமே பக்தி தொண்டு செய்கிறவங்க பகவான் கிருஷ்ணருக்கு பக்தி அடையணும்னு சொல்லி, தூய பக்தி எனக்கு அடையணும்னு சொல்லி அந்த விருப்பம் அந்த இச்சையோட ரொம்ப முயற்சி செய்து பலவிதமான பக்தி தொண்டுகள் சேவைகள் எல்லாம் செய்கிறவங்க யாராவது ஏதாவது பண்ணாங்கன்னா நரசிம்மதேவர் அவரை பார்த்துப்பாரு. இதனால தான் இந்த உலகத்தில் எஸ்பெஷலி கலியுகத்தில் பக்தர்களை சும்மா விட மாட்டாங்க. அசுரர்களும் ஏதாவது சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க, தொந்தரவு கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஒன்றுலே உங்கள் கோவிலில் ஏதாவது பண்ணுவாங்க, இல்லை கவர்மெண்ட் வழியாக அவங்க கோவிலுடைய மேனேஜ்மெண்ட்டை கையில் எடுப்பாங்க, இல்லை அதை உண்டியோடைய சாவி எடுப்பாங்க அவங்க கையில் வச்சுப்பாங்க, இல்லை ஏதாவது ஒரு புதிய லெஜிஸ்லேஷன் பாஸ் பண்ணுவாங்க. சும்மா இருந்துட்டு போக வேண்டியதுன்னு அவங்க உங்களுக்கு ஒன்றுமே ஒரு விதமான ஒரு தடஸ்தமும் பண்ணலையே, உங்களுக்கு ஒரு விதமான உபத்திரவும் பண்ணலையே அவங்க. ஆனால் நோண்டி கொஞ்சம் டீஸ் பண்ணோன்னு சொல்லி பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக அவங்க வேலையை பார்த்துக்கிட்டு சிரிச்சுட்டு நல்லா இங்கிட்ட முதல்ல
ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி கீர்த்தனம் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா டிவோட்டீஸ் பிரசாதம் எல்லாம் சாப்பிட்டு போகும்போது ஒருத்தர் 2 பேருக்கு மட்டும் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தேன். நீங்க எல்லாம் சும்மா டான்ஸ் ஆடி கீர்த்தனம் பண்ணி இப்படியே போயிட்டே இருப்பீங்களா? வேற ஒன்றும் பண்ண மாட்டீங்களா நீங்க? இல்லைங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன். நீங்க என்ன பண்ண? நான் வந்து பிஸ்னஸ் பண்றேன், நான் அது பண்றேன், நீங்க இது பண்றேன்னு எல்லாம். நாங்களும் பண்றோங்க. நம்ம நிறைய பேர் வந்து வேலையெல்லாம் போறாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க, அவங்க குடும்பத்தெல்லாம் பார்த்துக்கிறாங்க, எல்லாம் பண்றீங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு அவர் அந்த 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 பதில் சொன்னது அவருக்கு அவ்வளவா பிடிக்கல. நீங்க ஏன் சிரிக்கிறீங்க, நீங்க ஏன் ஹாப்பியா இருக்கீங்கன்னு. ஒர்க் ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ நம்ம சிரிச்சா we are not working hard. சந்தோஷமா இருந்தா அவருக்கு கவலை. யாருமே சந்தோஷமா இருக்கக்கூடாது, எல்லாருமே ஒர்க்கிங் ஹார்ட், ஜிடிபி மேல போயிட்டே இருக்கணும்னு சொல்லி யாருமே சொல்லல. அப்படியே டிவோட்டீஸ் ஆர் நேச்சுரலி ஹாப்பி. ஏன்னா பகவானுடைய நாமங்கள் சொல்றாங்க, பகவானுடைய லீலைகளை கேட்குறாங்க, அவங்க மனசு நிறைஞ்சு அவங்க உணர்வெல்லாம் சுத்தியாகி அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க, சிம்பிளா சந்தோஷமா இருக்காங்க. காசு இல்லாம, அது இல்லாம, இது இல்லாம, எனக்கு அது தேவை இது தேவைன்னு ஒன்றும் கேட்காம 2 கீர்த்தனம் பண்ணி பஜனை பண்ணி 2 பிரசாதம் சாப்பிட்டு பக்தர்கள் கூட இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுவாங்க. ஆக்சுவலாக அல்ப சந்தோஷி, ஒன்றும் பெருசாக தேவையில்லை. அது சில பேருக்கு பிடிக்காது. என்ன இவ்வளோ ஈஸியாக சந்தோஷமா இருக்கீங்க? ஹார்டு ஒர்க் பண்ணி சம்பாதிச்சு குடும்பத்தெல்லாம் ஓட்டி அந்த கஷ்டம் இந்த கஷ்டம்லாம் பண்ணி அப்புறமா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருந்து ஒரு ஈஸி சேரில் இருந்து 2 பெக் அடிச்சு அப்புறம் 2 தம் அடிச்சா கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கான். நீ என்ன வந்து ரீசன் இல்லாமல் சந்தோஷமா இருக்க? பிரகலாதுக்கு வந்து ஒண்ணுமே தேவையில்லை, அவர் ரொம்ப சிம்பிளா சந்தோஷமா இருக்காரு. ஹிரண்யகசிபுக்கு பிடிக்கல. என்ன ரெஸ்பெக்ட் பண்ணாம, என்ன வேல்யூ பண்ணாம, யாரோ ஒரு விஷ்ணுவை வேல்யூ பண்ணி நீ எப்படி என்னுடைய இடத்துல சந்தோஷமா இருப்பேன்னு சொல்லி அப்படி ஆரம்பிச்சது. ஃபைனலா பிரகலாது காமிச்சு கொடுத்துட்டாரு யாரு எல்லாருக்குமே சக்தி கொடுக்குறாருன்னு சொல்லி. அவர் வந்து ஹிரண்யகசிபு finished today. Today is the day where Hiranyakashipu died. அதாவது நாஸ்திகமானவங்க, அவங்க வந்து ந அஸ்தி, பகவானு கிடையாதுன்னு சொல்லி சொல்றவங்க, அவங்களுக்கு வந்து நரசிம்ம சதுர்தசின்னா ரொம்ப கடினமான ஒரு நாள், நாட் வெரி ஹாப்பி டே. ஆனால் பக்தர்களுக்கு இது ஒரு பிரமாதமான நாள். ஏன்னா பகவான் என்னை காப்பாற்றுவார், பகவான் எனக்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுப்பாரு சொல்லி அவங்களுக்கு வந்து பிக் ஹோப். ஏன்னா இந்த இடத்துல அதனால தான் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து நரசிம்ம பகவான் யாருன்னு சொல்லி கொடுக்கணும். நான் அமெரிக்காவில் இருக்கும்போது ஒரு தடவை யூஎஸ் மெனி இயர்ஸ் பேக், அங்கே நம்ம ஒரு சன்னியாசி ஹனுமாத் பிரேக்ஷக மகாராஜ், ரொம்ப கொஞ்சம் ஜோக்கெல்லாம் அடிப்பார், ரொம்ப நல்லா. அவர் வந்து ஒருத்தர்கிட்ட புதுசாக வரவர்கிட்ட இந்த மாதிரி கோயிலில் பெரிய ஒரு இது பெயிண்டிங் நரசிம்ம பகவான் அப்படி, அதை பார்த்து கொஞ்சம் ஆச்சரியப்படுறாரு. கோவிலில் வந்திருக்கேன், இந்த மாதிரி ஒரு கோரமான ஹூ இஸ் திஸ்ன்னு கேட்குறாரு. அவர்கிட்ட இவர் வந்து he is the answer to child abuse அப்படின்னு சொல்ல, he is our answer for child abuse. உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டார் அவரு. What? He protects children? Yes. You see that boy giving garland? His father abused him. Narasimhadev came and tore him apart. We have natural child protection when we worship the Supreme Lord. அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து வெரி குட், யுவர் நைஸ் கம்யூனிட்டி, கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. ஸோ if you want to protect your children, you must teach them to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare சொல்லி கொடுத்து நரசிம்ம பகவானுடைய கதையை சொல்லி கொடுத்துடணும். பிரகலாத, நரசிம்மதேவர், ஹிரண்யகசிபு. ஸோ கிருஷ்ணா as நரசிம்ஹா will always protect you னு சொல்லி குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி இந்த கதை சொல்லி கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க தைரியமா they will pray to Narasimha if anybody tries to abuse them. Kali Yuga very important to teach the children Narasimha Dev protection
and Lord Narasimha's wonderful story. Prahlad பத்தி I will just speak a few words. Tell me when it's ready. Ready, yeah? Huh? Ready. Time ready for Arati. இது தொடங்கின மழையெல்லாம் நின்றுட்டு போச்சு. கதை தொடங்கின மழை நின்றுச்சு. எனவே பிரகலாதோடைய சரித்திரம் பலதும் சொல்லியிருக்கு. பல புராணத்துலலாம் பிரகலாத் பற்றி சொல்லியிருக்கு. பிரகலாத் மகாஜனோ ஏன கதச பந்தாக, 12 மகாஜனங்கள் அவங்களுடைய பாத்தில் தான், அவங்களுடைய மார்க்கத்தில் தான் பக்தி தொண்டு விரும்புகிறவங்க அந்த மார்க்கத்தில் தான் போகணும்னு சொல்லி அவங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கிற மாதிரி அந்த பிரகலாதர் அவருடைய சரித்திரம். பிரகலாத பிறக்கும் போதே அவர் டிவோட்டி. அவர் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே தீட்சா வாங்கிட்டாரு நாரத முனிகிட்ட இருந்து. பிரகலாதோடைய அம்மா கயாது சொல்லி ஹிரண்யகசிபுவோடைய மனைவி. Oh, I'm getting a breathing problem because of the smoke, no? Special auspicious smoke. Who said we don't smoke? We are all smoking. Auspicious Narasimha Chaturdashi smoke. Special brand. எனவே பிரகலாத் கர்ப்பிணியா இருக்கும்போது அம்மா, பிரகலாதோடைய அம்மா கயாது கர்ப்பிணியா இருக்கும்போது ஹிரண்யகசிபு அங்கே இல்லை. அவர் தபஸ்யம் செய்து போயிட்டாருன்னு சொல்லி தேவர்கள் தான் இதான் நம்ம டைம்னு சொல்லி ஆக்கிரமணம் பண்ணி அவங்கள ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் துவம்சம் பண்ணி நாசம் பண்ணி அவங்க எல்லாரையுமே இது பண்ணி அவங்க இதெல்லாம் எடுத்துட்டாங்க, பொசிஷன் பதவியெல்லாம் நமக்கு என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லி. நாரத முனி அந்த இடத்துல கயாது ஹிரண்யகசிபோட மனைவி அவங்க இழுத்துட்டு போகிறாங்க. இவங்களையும் ஃபினிஷ் பண்ணிடணும், இவங்க கர்ப்பத்தில் அந்த குழந்தை இருக்கும் ஹிரண்யகசிபு மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி அவங்களையும் ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு சொல்லி கூட்டிகிட்டு போகும்போது நாரத முனி அவங்கள நிறுத்தி, அவங்கள மட்டும் விட்டுருங்க, நான் பார்த்துக்கிறேன், கயாது ஹிரண்யகசிபோட மனைவியை நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லும்போது தேவர்கள்லாம் அவ்வளோ ஈஸியாக விட மாட்டாங்க, எக்ஸ்பிளனேஷன் கேட்பாங்க, எதுக்காக அப்படி சொல்கிறீங்கன்னு. இப்போ நாரத முனி சொல்லிடுறாரு, இந்த மாதிரி கயாதுவோடைய கர்ப்பத்தில் ஒரு உத்தமமான பக்தன், விஷ்ணு பக்தன், அது கரெக்ட் டைமில் எல்லாம் அவரை எல்லாம் செட்டில் பண்ணிவிடுவார், எல்லா ப்ராப்ளமுக்கெல்லாம் அவர் தான் சொல்யூஷன், அதனால் அந்த ஸ்திரீயை விட்டுடுங்கன்னு சொல்லி கயாதுவை நாரத முனி அவருடைய ஆசிரமத்தில் போய் வச்சுக்கிறாரு. ஒரு சன்னியாசி அவருடைய ஆசிரமத்தில் ஒரு கர்ப்பிணி ஸ்திரீ அங்கே தங்குறா. பல சிஷ்யர்களெல்லாம் அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க. அங்கே இருக்கும்போது கர்ப்பிணியாக நாரத முனி டைம் வேஸ்ட் பண்ணல, கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போதே உபதேசம் ஆரம்பிச்சிட்டாரு. யாருக்கு? பிரகலாதுக்கு. உள்ளிருந்து கர்ப்பத்திலேருந்து பிரகலாது கேட்குறாரு, சொல்றது எல்லாமே கேட்டுக்கிறாரு. சொல்றது எல்லாமே கயாது பிரகலாதுடைய அம்மா கூட கேட்டா. சம்டைம்ஸ் தூங்கிடுவா, சம்டைம்ஸ் கர்ப்பிணியானதுனால கொஞ்சம் ரொம்ப லெக்சர்லாம் அடித்தா ஃபிலாசபி எல்லாம் சொன்னால் அப்படியே தூக்கம் வந்துடும். சரி தூங்கிட்டா. கயாது தூங்கினாலும் பிரகலாதர் ஹேன்னு சொல்லி உள்ளேருந்து கேட்டுட்டு இருக்காரு. நாரத முனி போயிட்டு சொல்லிட்டே இருக்காரு, பரவாயில்ல உங்கள் அம்மா தூங்கிட்டாங்க நீ கேளுன்னு சொல்லி போயிட்டே இருக்க. நோ டைம், நோ டே, நோ நைட் எல்லாம் கிடையாது. பிரகலாத் ஃபுல்லி ஹியரிங். அதனால கர்ப்பத்திலேயே அவருக்கு தீக்ஷா இனிஷியேஷன்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. யாருமே ரெக்கமெண்டேஷனு, ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணுறது, மென்டரு, சைனிங் ஒன்றுமே கிடையாது. கர்ப்பத்திலே அவர் இனிஷியேட்டட். நாரத முனி டைரக்டாக எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு. வெளியில் வரும்போது டெலிவரி ஆனும்போதே பியூர் டிவோட்டி, எல்லாம் ரெடி ஃபார் ப்ரீச்சிங், அந்த மாதிரி பிறந்தார். அதனால சின்ன வயசுல இருந்தே, அதனால தான் எப்படி 5 வயசுல எப்படி ஒரு பக்தர் ஆனார்னு சொல்லி
அவர் நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணார். கர்ப்பத்துக்குள்ளேயே அவர் வந்து இந்த சாதனையெல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டாரு. அப்போலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்மா, வெரி ஹைலி ட்ரெயின்டு. ஸோ நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி. 5 years old பக்த பிரகலாத் வந்து ஷண்டா அமர்கா 2 குருகுல் டீச்சர்ஸ் அவங்க கற்றுக் கொடுக்கறதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லை. பாலிட்டிக்ஸ், டிப்ளமசி, இவன் உன்னுடைய சத்ரு, இவன் உன்னுடைய ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு பிடிக்காது. நான் எல்லாரையுமே ஒன்றா தான் பார்ப்பேன். அதனால் அவங்க இதே எனக்கு தேவையே இல்லைன்னு சொல்லி அது ஒன்றும் கற்றுக்கவே இல்லை. அப்பா வந்து ரொம்ப நல்லா கற்றுக்கிட்டு பாரு, நல்ல இதுன்னு சொல்லி அவரை மடியில் உட்கார வச்சு அவரோட தலையெல்லாம் மணத்து, என்னுடைய மகனே நீ என்ன படிச்சுட்டேன்னு சொல்லுன்னு சொல்லும்போது பிரகலாத் வந்து ஹித்வாத்ம பாத்தம் கிரகமந்து கூப்பம் வனம் கதோ தத் ஹரிமாஷயத்தான்னு அப்பா கிட்ட சொல்றாரு. இந்த அந்த கூப்பம் பாட்டம்லெஸ் கிணறுல கீழே பார்த்தா பாட்டமே கிடையாது, தண்ணியே இல்லை. அந்த மாதிரி ஒரு கிணறுல விழுந்திருக்கிய நீ. ஹித்வ ஆத்ம பாத்தம் கிரகமந்த கூப்பம், இப்படி சஃபரிங் இவ்வளவு அனுபவிக்கிற நீ இந்த நிலைமையில, இவ்வளவு ஆங்ஸைட்டி எப்போதுமே. வனம் கதோ தத் ஹரிமாஷயதா, காட்டுக்கு போய் அந்த விருந்தாவனத்தை காட்டுக்கு போய் ஹரி ஆசிரியம், பகவான் ஹரியோடைய ஆசிரியம் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி இதான் நான் கற்றுக்கிட்டேன்னு சொல்கிறாரு. எப்படி இருக்கும் அவருக்கு அப்பாவுக்கு. அப்பாவுக்கிட்ட வந்து ஃபஸ்ட்டு கேட்டோன்னே என்ன கற்றுக்கிட்டே சொன்னோன்னு இப்படி அட்வைஸ் பண்ணிட்டாரு. ஸோ அப்போலிருந்தே அப்பாவுக்கு வந்து டென்ஷன். இந்த பையன் எனக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய டென்ஷன். முன்னால் இருந்தே 4 குழந்தைங்க, அதில் 1 வந்து பிரகலாதன். ஸோ ஹிரண்யகசிபுக்கு டென்ஷன் கொடுக்கறதே வந்து பிரகலாத். ஒன்றும் பண்ணாமையே அவருக்கு டென்ஷன். ஏன்? பகவானை சேவிக்கிறாரு, பகவானை சேவிக்கிறாரு. இதனால த பெஸ்ட் திங் டு டூ இஸ் டு சிம்பிளி சர்வ் ஹரி, சிம்பிளி சர்வ் ஹரி. இதுதான் டாப் மோஸ்ட் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லி கூட அப்பாவிட்ட சொல்லி கொடுக்குறாரு. நவவித பக்தி பற்றி சொல்லி கொடுத்து, இந்த மாதிரி யார் ஒருவன் பண்ணுறானோ விஷ்ணுவுக்கு நவவித பக்தி, அவன் தான் உத்தமம் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி சொல்லி கொடுக்குறாரு அப்பாவிட்ட. இதனால தான் அப்பாவுக்கு ரொம்ப குரோதம், ரொம்ப ரொம்ப பெரிய கோபம் வந்தது. ஸோ டென்ஷன் பிட்வீன் ஏ டிவோட்டி அண்ட் ஏத்திஸ்டிக் அசுரா, 2 பேரையும் சேர்த்திட்டாரு பகவான். ஒருத்தர் வந்து அப்பா, இன்னொருத்தர் வந்து மகன். டைரக்ட்லி ஆப்போசிட், 180 degrees 2 பேருமே. ஒருத்தர் அசுரன், ஒருத்தர் வந்து பியூர் டிவோட்டி. அப்பாவும் மகனா வந்து அந்த லைஃப்பில் அது வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு காம்பினேஷன். அதுக்கு நடுவில் பகவான் பிரகட்டமானார், நரசிம்ம பகவானார். ஸோ பியூர் டிவோஷன், பகவானுக்கு தூய பக்தி தான் உத்தமம்னு சொல்லி நம்ம இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். தேங்க்யூ. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து பகவான் நரசிம்மதேவர்கிட்ட பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம். எஸ்பெஷலி பக்தர்களுக்கு நரசிம்ம பகவான் ரொம்ப முக்கியம். பக்தி தொண்டில் நான் முன்னேறணும்னு சொல்லி, எனக்கு தூய பக்தி கிடைக்கணும், நான் தூய பக்தனாகணும்னு சொல்லி பாகவதத்திலையும் பகவத்கீதாலையும் சொல்லியிருக்கிற மாதிரி நான் தூய பக்தி அடையணும்னு சொல்லி விரும்புகிறவங்களுக்கு அந்த பக்தி தொண்டில் பலவிதமான உள்ள சேலஞ்சஸ், பலவிதமான உள்ள கஷ்டங்களெல்லாம் வருதுன்னு சொல்லி இந்த பௌதிக உலகத்தில் அதையெல்லாம் சரிப்படுத்தி உங்களுக்கு ஸ்மூத் செயிலிங்காக பண்ணி கொடுக்குறவர் நரசிம்ம பகவான். நரசிம்ம பகவான் ஸ்பெஷலி ப்ரொடெக்ட்ஸ் ஹிஸ் டிவோட்டீஸ். அதோடைய ஸ்பெஷல் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கிருஷ்ணரே வராரு நரசிம்ம பகவானா. ஸோ இதனால தான் நம்ம வந்து நம்ம பக்தி தொண்டை ரக்ஷ செய்கிறதுக்கு பகவானை வந்து நரசிம்ம பகவானாக நம்ம அவருடைய ஸ்துதி செய்கிறது உண்டு. இன்னைக்கு நம்ம வந்து அந்த மாதிரி பிரார்த்தனை செய்துக்கலாம். அது இல்லாமல் பக்தர்களுக்கு வேற ஏதாவது விதமான ஒரு ட்ரபிள், ஒரு டிஃபிகல்ட்டி எல்லாம் இருந்ததுன்னா கூட அவங்க நரசிம்ம பகவான் மேலே ஒரு நம்பிக்கையோடைய விசுவாசத்தோட அவர் பிரார்த்தனை செய்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையிலேருந்து விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. அதனால தான் இன்றைக்கி வந்து பெரிய ஹோமம் பண்ணி பல பக்தர்கள் வந்து இன்றைக்கி அவங்க சங்கல்பம், அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை சொன்னோன்னா பகவான் வந்து வில் ரெசிப்ரோகேட் வித் யூ.
नरसिंहदेव भगवान की, भक्तराज प्रहलाद महाराज की, नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव की, नित्य गौर प्रेमानंदे